اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ویسے تو عام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انسان اس بات کو نہیں دیکھتا، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، ایک گندے پانی کے منی کے قطرے سے پیدا کیا، اور پھر جب وہ بڑا ہوا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ ایک مد مقابل میں واضح طور پر جھگڑالو ہو گیا اور ہماری ہی مخالفت میں لگ گیا۔ وَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ہمارے مد مقابل میں کھڑے ہو کر ہماری قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اللہ نے خود اتاری ہیں، اور بہت ساری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا، کوئی سوال ہوا، کوئی موقع آیا، تو اس کانٹیکسٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں۔ اس کو مفسرین کہتے ہیں شان نزول، یعنی اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو ایک مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا عاص ابن وائل، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی پرانی ہڈی تھی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس ہڈی کو دبانے کی وجہ سے وہ ہڈی بالکل پرانی تھی، تو وہ پاؤڈر کی طرح بوسیدہ ہو گئی۔ پھر اس نے اس کو مٹھی کو کھول دیا اور وہ باریک پاؤڈر کی طرح وہ زمین پر گر گئی، اور پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس سے پیدا کرے گا؟ حضور فرماتے ہاں، تم کو اس سے پیدا کیا، اللہ پھر تم کو موت دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا اور تم کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ روایت میں بھی آتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں آیت نازل فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں اولم یر الانسان، کیا انسان کو اپنی حقیقت یاد نہیں؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس کو ایک حقیر سے پانی سے پیدا کیا، اتنے غلیظ پانی سے پیدا کیا کہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اس پر دھونا ضروری ہوتا ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے۔ اولم یر الانسان، وہ اپنی حقیقت کو یاد کرے کہ اس کو ہم نے کون سی حقیقت سے بنا ہے، اور جب بڑا ہو گیا تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، خصیم کہتے ہیں مد مقابل کو، ایسا فریق جو سامنے جھگڑا کر رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اس کو وجود بخشا، دنیا میں اس کو آنے کا موقع دیا، دنیا میں اس کو پیدا کیا، اور وہ کم بخت مارا، اب اللہ کے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، وہ ہمارے لیے کیسی مثال بیان کرتا ہے کہ اللہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ اونٹ ہے، اونٹ کی ہڈی اتنی پرانی ہو گئی، اب اس کو پیدا کر دیں گے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهَا، اور اللہ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ خود اپنی تخلیق کو بھول گیا، وہ کس طرح پیدا ہوا وہ یاد کرے تو اتنی بڑے بڑے دعوے نہ کرے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهَا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، وہ کیسا کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئیں۔ وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہہ رہے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یحییہا، اس ہڈی کو زندہ الذی، وہی ذات کرے گی، انشأہا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ ہر مخلوق کو کیسے پیدا کرنا ہے، ہر مخلوق کی کیفیت کیا ہے، ہر مخلوق کو کس انداز میں باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، اس کے بارے میں مکمل جانتا ہے۔ بِكُلِّ مخلوق، ہر کریشن کو جانتا ہے، وہ کریٹر ہے، تو اس نے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے وہ مکمل طور پر اس کا علم رکھتا ہے کہ اس کا ابتدا کیا ہوگی، اس کا درمیان کیا ہوگا، اس کی انتہا کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آگ بنائی ہے، آگ پیدا کر دیتا ہے، مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ، سبز ہرے درخت سے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اس سبز درخت سے آگ جلا لیتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے۔ عرب میں دو درخت ہوتے تھے، ایک کا نام تھا مرخ اور ایک کا نام تھا عفار، اور اس سے عرب والے چکماک کا کام لیتے تھے۔ جیسے پرانے زمانے میں آگ جلانے کے لیے دو پتھروں کو کیا کیا جاتا تھا، ایک دوسرے پر مارا جاتا تھا، اس سے چنگاری نکلتی تھی، اور وہ چنگاری اگر سوکھے پتوں پہ لگ جاتی تھی تو آگ بن جاتی تھی۔
ये काम अरब में 2 दरख्तों के साथ लिया जाता था और दोनों हरे होते थे। और हरे आप जानते हैं कि हरे दरख्तों में आग नहीं, सूखी लकड़ी हो तो आग पकड़ेगी, गीली लकड़ी हो तो आग नहीं पकड़ती है, उसकी नमी उस आग को पकड़ने नहीं देती। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारी खुली आँखों से तुम देखते हो कि ये 2 दरख्त हरे होते हैं, लेकिन अफ़ार को मरीख़ के ऊपर मारते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है और तुम आग को रोशन कर लेते हो। जब अल्लाह ज़िद से, अल्लाह ताला अपनी कुदरत को दिखा रहा है कि 2 ज़िद हैं, कि हरी लकड़ी और आग ये ज़िद हैं, ये एक दूसरे में जमा नहीं होते, लेकिन उसके ज़रिए अल्लाह एक ज़िद को पैदा कर रहे हैं। जो अल्लाह इस ज़ात पर कादिर है कि ज़िद से दूसरी ज़िद को पैदा करे, तो वो तुमको भी पैदा करने पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। अल्लाह तो फरमाता है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह तबारक ताला ज़िंदे को निकालता है मुर्दे से और मुर्दे को निकालता है ज़िंदे से। और उसकी आम मिसाल हम देखते हैं, अंडा मुर्दा होता है, आप फोड़ दीजिए, उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन जब अल्लाह को मंजूर होता है, मुर्गी उस पर बैठती है और उससे एक ज़िंदा बच्चा बाहर आता है। उसी तरह मुर्गी है और मुर्गी से ज़िंदा मुर्गी का बच्चा नहीं निकलता, बल्कि मुर्दा अंडा निकलता है। अंडे में से ज़िंदा निकलना ये अल्लाह की कुदरत है। तो युखरिजुल हय्य, तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ऐसी है जो वो चीज़ अपोज़िट चीज़ें हैं उसमें से क्या कर देता है, अल्लाह तबारक ताला ज़िद्दैन को निकालता है। तो अल्लाह तबारक जब ज़िद्दैन से किसी चीज़ को वजूद दे सकता है, जो उसकी ज़िद है, उसकी अपोज़िट है, जो उसके लिए बिल्कुल ही दुश्मन की चीज़ है, वो उससे निकाल देता है, तो फिर अल्लाह तबारक ताला तुमको दोबारा कैसे पैदा नहीं कर सकता। और आप अल्लाह ताला के बारे में इतना कम क्यों अल्लाह को गर्दान रहे हो? अल्लाह फरमाते हैं अवलैसल्लज़ी, क्या वो ज़ात खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने सारे आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया, क़ादिरिन, क्या वो कादिर नहीं है, कुदरत नहीं है रखती, अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, कि वो पैदा कर दे उन्हीं के मिस्ल। एक मर्तबा पैदा कर चुकी है तो दोबारा भी पैदा, ज़ाहिर बात है पहली किसी चीज़ का इन्वेंट करना ये मुश्किल काम है, किसी चीज़ को ईजाद करना ये मुश्किल काम है, वक्त भी लगेगा, तजर्बा भी लगेगा, महारत भी लगेगी, ये पहली मर्तबा। लेकिन एक बार जब कोई चीज़ इन्वेंट हो गई तो अब उसमें और ज़्यादा तरक्की करना आसान है, या उसको दोबारा बनाना आसान है। अल्लाह ताला कह रहे हैं अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, क्या वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि वो उन जैसी चीज़ को दोबारा पैदा कर दे? बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, हाँ बिल्कुल वो इस बात पर कादिर है। अगर अल्लाह सवाल कर रहा है तो उसका जवाब बला, हाँ हाँ अल्लाह बिल्कुल कादिर है। वहुवल खल्लाक, और वो ही सारी चीज़ों का पैदा करने वाला है, अलीम और जानने वाला है। और वो कैसे करता है, उसकी एक अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरत को बयान कर रहे हैं कि उस ज़ात का इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। इन्नमा अमरुहु, उसका मामला तो ऐसा है, इज़ा अरादा, जब वो इरादा कर लेता है, शैअन, किसी चीज़ को वजूद देने का, किसी चीज़ के होने का, तो उसके लिए अन यक़ूल लहू, कि उसके लिए तो ये है कि वो उसके लिए कहता है कुन, हो जा, फ़यकून, वो हो जाती है। अब लफ्ज़ कुन यहाँ पर अल्लाह, ये यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला इस आयत में ये अपने कुदरत को ज़ाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला के पास इतनी ताकत, अल्लाह इतनी कुदरत वाले कि अगर वो किसी भी चीज़ का इरादा करें तो वो चीज़ बहुत जल्द वजूद में आ जाती है। अब उसके लिए अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं समझाने के लिए कि अल्लाह ताला खाली बोलेगा हो जा, वो चीज़ हो जाएगी, चाहे वो कायनात हो, चाहे वो बड़ी बड़ी चीज़ हो, छोटी बड़ी बारीक जैसी भी चीज़ हो, अल्लाह कहेगा कुन, हो जा, सो वो हो जाएगी, फ़यकून। अब अल्लाह तबारक ताला यहाँ पर कुन का भी मोहताज नहीं है, लेकिन चूँकि कुन एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मुख्तसर है और ये बहुत जल्दी अदा हो जाता है, इसलिए इसको ज़िक्र किया है। वहाँ के तो अल्लाह को कुन कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमको और आपको समझाने के लिए, जैसे कुन बोलने में कितना वक्त लगता है। और इख्तिताम के तौर पर अल्लाह तबारक ताला आखिरी आयत में बयान फरमाते हैं फ़सुब्हानल्लज़ी, तो बड़ी बेऐब है वो ज़ात, बियदिही मलकूत कुल्लि शै, जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ की बादशाहत, व इलैहि तुरजऊन, और उसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरत को बयान करने के बाद, अपनी निशानियों, अपनी आयतों को बयान करने के बाद अब कह रहा है, ख़त्म करते हुए बात, फ़सुब्हानल्लज़ी, के हम और आप पर लाजिम है कि उसकी पाकी बयान करें। क्यों पाकी बयान करें? बियदिही मलकूत कुल्लि शै, उसी के कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ की बादशाहत है, व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सब लौट कर जाओगे। ये मुसलमानों का एक बुनियादी अक़ीदा है कि मरने के बाद हश्र के मैदान में हाज़िर होना है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सब के सब लौटाए